تاج على فوق الجبين كشمعة وسط الظلام، يحمل له فتيات خير هن نورا منتظر، يعمل لكي يخرجن جيل إرادة يبني الحطام، تدعى بتاج كرامة يسعى ليلبسنا الدرر، يسعى ليلبسنا الدرر. لله نوحي عزمنا وبه سنبلغ حلمنا، حلم الكرام الأعظم قرآن ربي زادنا. هيا لنبدأ بالعمل سنصر لا لن نمل، لنعيد ترميم الأمل أخلاقنا منهاجنا. فالروح تسمو بالقيم سامح بلا أدنى ندم، أحسن وساعد وابتسم ترقى بهدي نبينا، ترقى بهدي نبينا. إنا هنا كي نرتقي بالأيدي دوما نستقي، يا نفس هيا أشرقي لتعود عزة جيلنا، لتعود عزة جيلنا. تاج على فوق الجبين كشمعة وسط الظلام، يحمل له فتيات خير هن نورا منتظر، يعمل لكي يخرجن جيل إرادة يبني الحطام، تدعى بتاج كرامة يسعى ليلبسنا الدرر، يسعى ليلبسنا الدرر. تاج الكرامة ثابري إنجازك يعلو القمم، ولترتقي ولتغلبي كسلا تشيب به الأمم. منك العطايا جمة وبك العزائم لا تنم، كم قد سقيت نبضة بالآي فامتلأت قيم. نمت البساتين التي فيها مررت لغرسها، والحافظات تتوج ختم الكتاب المنتظر، ختم الكتاب المنتظر. علمتنا أن نغتنم فالوقت لن ينتظر، والخلق غايته العمل. هيا معا كي نعتبر، هيا معا كي نعتبر. تاج على فوق الجبين كشمعة وسط الظلام، يحمل له فتيات خير هن نورا منتظر، يعمل لكي يخرجن جيل إرادة يبني الحطام، تدعى بتاج كرامة. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى مواعيد جود مولاك هرعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى مواعيد جود مولاك هرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع، فاستانسي بالمنع وارعي حقه، إن الرضا وصف المنيب الألمع. وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع، فاستيقظي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ومالين خميس تاريخنا يكون بيغانتا كودا بشا ربيع الأول سنة كنا فربولا فرتين سدح كؤادا تضبط بشا توانات لو كن لباتين كو مدرسة خليل الرحمن لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية أيا وحاسيتو سوق بسنة حفلات قرآن دميس arday tiradoodii kor u dhaafaysa tobaneey ayaa quraanka ku khatintay madrasada waxay waalidiintii maamulka iyo macallimiinta waxay isla garteen xaflad aad u qurux badan in loo dhigo si markaasi loola wadaago farxadda iyo qalinjibinta ay sameeyeen ama quraan dhameeska ay sameeyeen xafladda waxaa toos u dhiganaya madrasada Khaliil Ar-Rahmaan waxaa marti nooca culimo weyn yahay fadiilada Sheekh Abdullaahi iyo culimo kale iyo macallimiin antaba waqtigooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo kelimooyinkoodii iyo ay noo soo jeedin doonaan ka faa'iideysan doona biidin Ilaahay ta'ala waxaan soo dhaweyn doonaa أيمن عبد الصمد عبد الله سينوغو دافورو حفلة وح لوغو دافورتن وحا وناكسن كلامك الله سبحانه وتعالى فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. جزاه الله خير الجزاء. آدي يوم ماسية هاي أرضي قاسل ومقعاوه أيمن عبد الصمد عبد الله أرضي كمدا أرضي الدكسي قدقتو إنو دهفوري حفلة قرآن دميسك مدرسة خليل الرحمن وحان إن شاء الله تعالى وذي كل جنا قيبي هوري حفلة وحان سود وين دونا إمكا أرضي كمدا أو مركزي إنه آخرين دونا آيات القرآن الكريم كدي من محاضرة الشيخ ينقل دونا وحن وعينا مركا سلمى محمد صلاة آيات إنه آخرين دونتا كدي من محاضرة الشيخ ينقل حجين دونا فلتفضلي مشكورة ومأجورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
aad ay u mahadsan tahay gabadhaasi lagu magacaabo Salma Maxamed Salaad oo kamid ah ardayda dugsiga dhigato aayaadkaasi inoo akhrisay weli waxaan ku gudbinaa qaybihii hore xafladda waxaan u laaban doonaa gruubka daayan ka soo tagnay oo ah gruubkii amaanta quraanka oo nashiidada ahayd ku soo dhawaada gruubka faltafadal ala ya qari alquran hayya ila jannati rabbil alamin وجود آية القرآن حتى ترقى في مقام الفائزين وتسمو حين تتلو في خشوع تعيش بقرب أحرفه أمينا بصوتك نافس المتنافقين ورتل من كتاب الله حينا وأتقن في المخارج والمعاني تعيش في قربه نور السكينة فمن قرأ الكتاب ازداد نورا وينذر ضيبه في العالمين فأقبل يا أخي وبي تعالى وكن في مركب المتسابق aad ay u mahadsanyihiin labada saddexda arday oo akhrinayay nashiidadaasi oo amaanta quraanka waan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayran weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii xafladeed ee qaybihiisa hore mar waliba inta xafladda socoto kelimo kadib waxaa noo yeeli doono aayaad min dikrillahi alxakiim oo aanan badin doonin insha allahu tacaala waxaan soo dhaweynaynaa cumar nuur ayaa aayaad noo akhrin doona kadibna waxaan aadi doonaa kelimada muxaadarada cumar nuur falyatafadal mashkuura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ay u mahadsan yahay aayadahaasi quraanka oo markaasi ay ka hadlayaan cibaadu raxmaanka tilmaamahoodii oo markaasi ardayga noogu waaniyay oo markaasi ay noqotay mid qulubteeni iyo markaasi ay taabanayso jazakumullahu khayran Umar Nuur aad u mahadsan yahay wali waxaan ku gudbinaa qaybihii hore xafladda waxaan soo dhaweyn doonaa marka fadiilatu sheekh Abdullah Sharif ayaan soo dhaweynaynaa falyatafadal mashkuura jazakumullahu khayran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين dhammaan macallimiinta iyo ardayda iyo waalidiinta iyo dhammaan marti sharafka ka soo qayb galay xafladan aadka loo soo agaasimay oo quruxda badan ilaah markii aan ku mahadino mahadda ilaah uu mudan yahay xaq noogu leeyahay kadib waa mahadsantiin Allah subhanahu wa ta'ala mahad oo dhan u sugnaatay waxaana ilaah nimcooyinkiisu waaweyn oo aadka u ballaaran in looga mahadiyana ilaah uu xaq u leeyahay kamid ah
نعمة الإيمان والإسلام ونعمة القرآن يا قرآن كان إله أنه نعميي وعرورتنا يرير أيسان وبرنيان وعاد ونكسن ويان قرآنكو ووحا أو قالسان وإله سبحانه وتعالى الدون كان وكيني قرآن كفضائشيسو وحا مجلس يا الله مدنا الوسوكو بكرماها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آياداس مالما كمدا عمر بن الخطاب وقت أمير المؤمنين كوها باو كورتي xoolo fara badan oo kharaaja oo laga keenay wadamadii muslimiintu ay furteen geel aad u tiro badan ayuu ka hortagay oo magaalada Madiina soo galaya oo ay muslimiintu soo furteen marka waxa la socday wiil yar oo dhalinyaro ah oo adoomihii uu xureeyay kamida marka Umar wuxuu markuu geeliyo aad oo la yaabay geed aad u tiro badan oo aad u fara badan weeyaan Umar markaas wuxuu gudagalay inuu Ilaah ku mahadinayo alxamdulillaah ku celceliyay wiilkii yaraaba wuxuu yiri qul bihadhihi fadlullah kana wa fadliga Ilaah آياتنا أخرية مركا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مركز عمر وحير كذبت بان آيات شكتي معها إلى وحاونا أمره حالا معها يا هنتي أندوية معها إلى سبحانه وتعالى وحاونا ليكو فرحة هذا مما يجمعون عمر وحير بفضل الله وبرحمته أو إله أنليه كفرحة وحويان إنزال القرآن يا وإرسال الرسل رسولك إله أنوصو دري يا قرآن كان أنوصو دجي بفضل الله وبرحمته إلى فضل جيسا يا رحمة ديسو وقرآن كان أنوصو دجي يا رسول كان وقرآن كإله نوصو ديبي ويام بفضل الله وبرحمته فليفرحون إليه سبحانه وتعالى هكو فرحين أما حولها صماها وهو خير مما يجمعون قيلا وحيري يوحى الدنيا كو صابسن مما يجمعون ووحى ددكو أي أرورينيان أو أي ددكو جمعينيان أو ددكو أي اسكو دبرجبينيان oo laga fadli badan yahay quraanka iyo rasuulka diritaankiisa iimaanka ay ka fadli badan yihiin marka quraanku fadaaishiisu aad ayay u weyn tahay waan soo koobi karaa ama hal majlis soo koobi karana maaha waxa hadii daraf kamid ah wax yar hadaan baraarujiyo quraanka fadaaishiisu waxa fadli ugu filan inuu yahay kalaamu rabbil caalamiin يا تنزيل من رب العالمين إنه يهي دجين إلى حقي سلقسو دجيي كلام إله سبحانه وتعالى أون كان أولك جوا كل هذا إنه يهي إلى هذا الكيس إنه يهي فضل أغفلا أنت كلية إندوية فضلك القرآن كأن لو شيء فضل أغفلا ويا الله سبحانه وتعالى وأنا ودن أدومي سألنا هاي أونكيس أيهين وحي إله وقوها اللي وحادري ما هذا نفتح عقلك هذا مركز أبنكتو إن هذا اللذا كله إله أنتم مخلوقي سكديرية أيها ومعنى قرآن كسر رأيه هذا اللذا كله حتى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قرآن كسر رأيه أنت إله مخلوقي وكسر رأيه وكسر رأيه مركز إله هذا الكيس سبحانه وتعالى وتنزيل ويان ودجين إلى حقي سلك دجي فضل أنت سأقول فلان وحنا فضائش القرآن كأي كم وقته قرآن كأسا فضل كيس الشيء فضل القرآن كأول شيء أما رسول كأول شيء موجي إنزال كرسول القرآن كلا سود دجي والله أسود دجي سبحانه وتعالى إنزال كأكلية لحوج أو إنزال كأكلي كصابسن القرآن كفضائش سمرقاتك وأنا ويان بش لسود دجي يا هبينك لسود دجي
iyo makaanka lagu soo dejiyey iyo rasuulka lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam iyo malagga loo soo dhiibo soo dejiyey iyo luuqada lagu soo dejiyey lixdaas waxay marqaati ka yihiin qur'aanka fadaa'ishiis bisha la soo dejiyey habeenka waa ramadaan shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan saasuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ramadaanna bilahan alle subxaanahu wa tacaala adduunka u keenay bisha ugu fadli badan weeyaan marka qur'aanka waxaa la soo dejiyey oo dejintiisa lagu aadiyey ramadaan waa bisha ramadaan ayaa la soo dejiyey habeenka la soo dejiyey waa laylatul qadr habeenadan ilaah uu uumay subxaanahu wa tacaala habeenka ugu fadli badan weeyaan 1000 bilood oo aan laylatul qadr ku jirin ayuu ka fadli badan yahay habeenka laylatul qadr wala fadli egyahay tama 1000 bilood oo laylatul qadr aan ku jirin ayuu ka fadli badan yahay habeenka laylatul qadr 1000 bilood haddii sanad loo dhigo waa 83 sano iyo 4 bilood 83 sano iyo 4 bilood habeenada ku soo maraya halka habeena ka fadli badan baa quraanka la soo dejiyey saasuna ilaahay subxaanahu wa tacaala inna anzalnaahu fi laylatil qadr anna quraanka waxaan soo dejinay ilaahay subxaanahu wa tacaala laylatul qadr oo fadaa'ishiisu inta ay leegta makaanka lagu soo dejiyey quraanka waxaa lagu soo dejiyey nabiyullaahi maxamed oo joogo maka adduunkan ilaah uu fidiyey subxaanahu wa tacaala dhulkan ilaah uu fidiyey buqcooyinka buqcada ugu fadli badan weeyaan oo ugu karaamo badan waa rasuulka lagu soo dejiyey waa akramu rusul rasuushii ilaah uu soo dirsaday rasuulkii ugu fadli badnaa nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh malagga loo soo dhibo qur'aanka la soo degay malakul jibriil weeyaan oo malaa'igta ilaah subxaanahu wa tacaala malagga ugu fadli badan ah luuqada lagu soo dejiyey waa luuqatul carabiya oo luuqaadka lagu hadlo makhluuqa ay ku hadlaan luuqada ugu fadli badana waa luuqatu ahlil jannati fil janna ahlu jannaha jannada dhexdeed luuqada ay ku wada hadli doonaan weeyaan waana luuqada ilaah uu kula hadlayo yawmul qiyaama makhluuqa ilaah mid uu kula hadlayo weeyaan marka waana luuqada kitaabkaada khayrka iyo sharta lagu qoray luuqada ay ku qoran tahay weeyaan luuqatu carabiya ay ku qoran marka afdalu luuqaat weeyaan luuqooyinka oo dhan luuqada ugu fadli badan weeyaan marka quraanku fadaa'ishiisa ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala inna hadha alqur'aana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru alladhina ya'maluna as-salihat quraankan wuxuu dadka ku hanuuninaya labada wada mid ugu toosnaan badan laba wada oo wada toosan haday mid si toosnaan badanta mid si toosnaanta badan ayuu dadka ku hanuuninaya cidii quraanka qabsato ayoomul qiyaama badbaadi adduunkana ilaa muslimiinta iyo muslimka islaamka dhaxdood ee sharaf ku leh quraanka ninkii xifdiyo oo quraanka barto muqaddamun fil hayati wa ba'da al mamat geerida gadaasheeda iyo noloshaba asaal hormarinaya marka adduunka la joogo hadii laba nin ay isku yimaadaan masaajid oo imaam yaal noqon la yiraahdo quraanka ninka xifdisan oo xaafidul quraanka la hormarin asaa xaq u leh inuu imaam noqdo hadii la dhinto oo dadka hal qabri lagu wada aasayo dimaa dad badan ay dhantaan oo nin walba in qabri loo qodo laga gaari waayo oo ay fursad u saamixi wayso oo ay imaato in dadkan hal qabri la wada galiyo waxaa la hormarinayaa ninka quraanka xifdisan nin walba ninka quraanka uu ka xifdisay laga hormarinaya marka waa muqaddam ninka quraanka yaqaano muqaddamun fil hayati wa ba'da al mamat geerida gadaasheed iyo noloshaba asaa la hormarin asaana xaq u leh in la hormariyo wax ka fadli badan oo la baranay malaha wax lagu farxo way marka ciyaal yar yar oo deedaan la eg in ay quraanka xifdiyaan wax lagu farxo way qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un
ilaaha ka abaalmariyo dadkii gacan ka geystay ciyaalka yaryar inay qur'aanka bartaan sida macallimiintii qur'aanka soo baray sida waalidiintii xoolahooda iyo hantidooda u huray oo ciyaalkaas soo diyaariyey oo inay qur'aan xifdiyaan soo gaarsiiyey iyo dhammaan dadkii ka qaybgalay dugsigan quruxda badan dadkii dhisay oo ka qaybgalay iyo dadka taageerayaasha waa arrinkaas oo ku taageeray dhammaan ilaaha ka abaalmariyo miisaankooda xasanaadkana allah u saaro waana wax lagu farxo xafladahan oo kalena waa in xafladahan oo kale laga soo qaybgalo waxyaabaha aadka u qiimo badan ayay ka mid tahay waana waxa ilaah uuna amrayo in aan ku faraxno falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun qur'aankaas iyo barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo rasuulka noola soo diray iyo iimaanka iyo islaamnimadu waxay ka khayr badan yihiin waxa dadku ay jamcinayaan oo ama guryo ah ama xoolo iyo hanti ah ama geel ah ama dahab ah ama fidla lama waxa ka khayr badan qur'aankaas marka hal aayad oo qur'aanka kamid ah wax u dhigma oo kale oo adduunka yaala mare marka dhammaanteen waa dardaaran u dambeeyo yahay dhammaanteen qur'aankan saa u baran lahayn oo una dhaqmi lahayn intaas weeyna wuxuu ilaahay naga rabaa qur'aanka inaan barano aan ku dhaqanno oo aan dadkana gaarsiino waxa macnaha ninkaad ku dhaanto waa inaad gaarsiiso qur'aanka marka saddexdaas u koobma barasho adigu aad barato marka hore marka labaadna adigu ku dhaqanto horto oo adigu jawaarixdaada iyo jirkaada uu qur'aanka ka muuqdo waxa aad noogu badan anagu Soomaaliyeedna qur'aanka waa baranaa laakiin dhaqanka aad uga lidana waa arkay gabadhii iyo wiilkii qur'aanka la soo xifdisiyay oo qur'aanku aad u bartay markii hore maalmo kadib markay dugsiga ka tagaan caadi waxay ku milmayaan dadkoodaas caadiga ayagoo aan u ekayn waa qur'aan ba arkay xifdin iska dhaafe marka dambe ay ka hor imaanayaan marka waxa laga naxway taas marka muhiimadu waxay tahay marka qur'aanka inaan baranno kuna dhaqanno oo annaga shakhsiyan qof kasta inuu ku dhaqmo bulshada dhan ay qur'aanka ku dhaqanto lana gudbiyo oo la gaarsiyo qur'aanka la faafiyo intaas aan la amray wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk شكرا جزاه الله خير الجزاء الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله شريف فضيلة الشيخ عبد الله شريف آد وماسيهي صدى وناكسن ومركاسي إنو برارجي قرآن كفضلي سنة إنو الشيغي قرآن كفضلي سنة إنو برارجي إن قرآن كوحل سودجي ويهي كلام الله وحو خير بدن وكلام الله ويهي نبي خير بدن وسودجي ملائكة غفقه وناكسن loo soo dhiibay maalinka ama maalmaha kuwa ugu wanaagsan la soo dejiyay luqadda ugu wanaagsan lagu soo dejiyay waa kalaamu rabbil caalamiin ayaa barashadiisa xafdintiisa iyo ay xafladiisa isku imaanay sida uu tilmaamay fabidalika falyafrahu ayaan ku duuleynaa oo ah farxadaasi oo marka quraanka ardadaas ay dhameeyeen oo markaasi farxad iyo wanaag aan markaas aan ugu imaanay wajazahumullahu khayr waxaan soo dhaweynaynaa aayaadka quraanka kariimka gabadh lagu magacaabo hoodan maxamed xuseen ayaan soo dhaweynaynaa si aayaad quraan inoogu akhriso maadaama ardada quraanka dhameysay aad u tiro badan yihiin mid ayaan ka soo qaadan doonaa insha Allah taala qofkan wacno horeynu ku soo istaagaan jacalna insha Allah jazakumullahu khayran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل
مثنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. aday u mahadsan tahay gabadhaas lagu magacaabo Hodan Maxamed Xuseen kamida ardada dugsiga dhigato aayaadkaas inoo akhrinaysay waan ugu mahadcelinaynaa. wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka xafladeed oo saaki inoo soo bilowday qeybihiisii dhexe ayaan ku sii siqaynaa markaa waxaan insha Allah taala soo dhaweyn doonaa arday kamida ardada dugsiga dhigato oo inoo akhrin doonaan su'aal iyo jawaab oo caqiidada ah. waxaan soo dhaweynaynaa Umar iyo saaxiibkiisa falyatafadal mashkuura. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما مراتب الإسلام؟ مراتب الإسلام ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان. ما الإيمان؟ هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. ما الشرك الأكبر؟ هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالدعاء لغير الله وكالذب لغير الله. ما نتيجة الشرك الأكبر؟ نتيجته الدخول في النار والخلود فيها. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته والتوحيد وعدم الإشراك به شيئا. ما هي العبادة؟ هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ما الولاء والبراء؟ الولاء هو حب الله ورسوله وصحابته والمؤمنين الموحدين. من أولياء الرحمن؟ أولياء الرحمن هم المؤمنون المتقون المتمسكون بالكتاب والسنة. ما الطاغوت؟ الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. aad ayuu mahadsan yihiin ardadaas oo lagu magacaabo Umar iyo Ahmed sida wanaagsan ay su'aalaha soo weydiiyeen. su'aasha u dambeysay ahayd dulmiga ama qofka oo dulmiga sameeynayo ama aan dhahe taaquudka wixii la midka su'aalaha iska weydiinayeen waan ugu mahadcelinaynaa. qofka inuu xadgudub uu sameeyo waa taaquudka marka taaquudka in laga fogaado waan buraarjinaynaa. jazakumullah khayran. waxaan soo dhaweyn doonaa insha Allah taala ardadii quraanka akhrinaysay ayaan soo dhaweynaynaa. wali waxaan ku gudujinaa qeybaha dhexe xafladda waxaan soo dhaweynaynaa Safiya Maxamed Salaad وسينا وأخرصه بعض من آيات الله البينات فلتتفضلي مشكورة ومأجورة. الله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
aad iyo aad ay u mahadsan tahay gabadhaasi oo lagu magacaabo Safiya Maxamed Salaad waxay akhrisay aayado markaasi gabdhaha ay ka hadlaan ama ay ka hadasho aayadaha gabdhaha oo markaasi lagu dhiirigeliyay ka mid tahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi imraatu Imraan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku tilmaamay inni nadartu oo ay leedahay inaan cunugayga aan gabar haduu noqdo wiil haduu noqdo inuu u khidmeeyo xaramka Ilaahay inuu ka dhigay gabar marka aayada aad u wanaagsan bay inoo dul akhrisay waan ugu mahadcelinayna gabadhaasi waxaan soo dhaweyn doonaa marka ardada ayaan ku guda jirnaa wali waxaan soo dhaweyn doonaa insha Allah ta'ala dhinaca macallimiinta ayaan kelimo yar siin doonaa insha Ar-Rahman al-Ustaad Macallin Abdurrahman ayaa insha Allah ta'ala kelimo siin doonaa falyatafaddal mashkura bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن سلام يا سيجارة معلمين تشرفت له أو استاجي إن كتابك إلهي أخذ ميان gaar ahaan macalinkeena macallin Ibraahim intaas kadib waxaan u mahadcelinaa sidoo kale waalidiinta sharafta leh ee ka soo qayb galeen xafladan qiimaha badan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ardayda sharafta leh iyagana u tafaxayteen inay quraanka Ilaahay bartaan si ay ugu reebaan macallimiinta dhaxal waxtar ah quraanka Ilaahay wuxuu noo sheegay walaalayaal in Ilaahay cidow doono oo u hibeeyo ama oo siiyo gabdha iyo wiilal cidii oo doonana oo u hibeeyo wiilal oo kaliya ah cidii oo doonana oo u hibeeyo gabdha oo kaliya ah ciddii oo doonana oo ka dhigo caqiim ama madhale runtii caqiim anaga haddaan dadweynaha ama shacabka annahay waxaan u naqaanaa qofka inta guursada guri daga ee waxba caruur aan helin laakiin xaqiiqada saxda ah kaas ma aha caqiimka caqiimka waa qof inta kitaabka Ilaahay xambaaray kutubtii cilmiga ahayd bartay ee aan reebin dhaxal bulshada aan dhaxal u reebin macallimka waxa la rabaa inuu reebo macallimiin kale sheekha waxa la rabaa inuu reebo shuyuukh kale diintana sidaas ay ku soconaysaa ilaa qiyaam saaca waxa sharaf noo ah in Ilaahay naga dhigay ahlul qur'aan dadka ahlul qur'aanka ahna sunnada waxay tilmaantay in ay yihiin ahlullahi wa khaasatuhu dadka ahalka Ilaahay ah ee khaaska ah subhanahu wa ka fogay Ilaahay ehel inuu sameesto laakiin tan hadii loo u ehel yeelan lahay waa ehelkiisi maxaa yeelay khidmadii iyo amarkii asaga uu siiyay ayay wadaan diintiisa u khidmaynayaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam markii uu ka hadlayay macallimiinta fadliga ay leeyihiin wuxuu dhahay khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu waxa idinku khayr badan kuwa quraanka barta dadkana sii bara halkaas waxay muujinaysaa lama sheegin aaway dadka mulugta aaway boqoradii aaway dadka saraha dheer dabaqada dhisteen aaway family hadii la yiraahdo dadka qabiilada fiican leh lama sheegin halkaas waxa ka muuqato cidow doona ha ahaado in uu ugu fadli badan yahay dadka qofka quraanka Ilaahay barta ummadana bara sidoo kale xadiis kale ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku leeyahay khayrukum wa khayrun nasi wa khayru man yamshi ala wajhi al-ard al-muallimun لأنهم كلما خلق الدين جددوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم
khayrukum wa khayru nnaas kan idinku khayrka badan dadkana ugu khayr badan wa khayru man yamshi calaa wajhi lardi waxa ciidda dul socda kan ugu khayrka badan almucallimuuna waay mucallimiinta ayaa ugu khayr badan maxaa yeelay liannahum kulamaa khaluqa diinu jadaduuhu mar walba oo diinkii uu baaliyooba ama hoos u dhac u yimaado macallimiintii ay duqoobaan oo hoos u dhac u imaado waxaa soo baxaya rag dhallinyaro ah oo xufaad ah oo kalaamkii ilaahay kor u qaada raggaas yaa waaye marka wax soo saaraya waa mucallimiinta waxaa waajib ah marka sidaas darteed waalidiinta inay garab istaagaan macallimiinta haddii aysan caawinin macallimiinta oo ay garab istaagin runtii in wax la soo saaro way adkaanaysaa waxaa jira macallimka xaajaad gaar ah oo leeyahay maxaa ka mid ah xaajaadka dadka kale ay leeyihiin oo leeyahay macallimka tusaale waa xaasle guri ayuu degan yahay kira laga qaadaya bulshada kale sidii tahay waaye haddii macallinka kirida uu iska bixi waayo oo wixii alxamdulilah rabbilcaalamiin reerkii uu ku biili lahay uu ka waayo madrasadii maxaa dhacaya beledkan galahule beledka aniga waa shaqaysanaya ilaan waajiba i saarane maxaa la rabaa marka waalidiinta inay macallimiinta garab istaagaan dad waxaa jira alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay u nicmeeyey oo macallimiinta aad u garab istaaga aaday u mahadsan yihiin qofka marka liida macallimka ee hoos u dhiga isagoo awooda khidmadii macallinka inuu bixiyo dib u dhiga ama aanba dhiibin waxaa muuqanaysa inuusan dhiirigelin macallinka u samaynaynin macallimka ixtiraam ayuu mudan yahay maxaa yeelay wuxuu xambaarsan yahay kalaamu rabbialcaalamiin allaha caalamkan koonkan abuuray kalaamkiisa ayuu xambaarsan yahay sida sunnada nabiga sal lay waslam ku cadne waxaa ka mid ah weynaynta ilaahay la weyneeya ayuu leeyahay nabiga qofka xaamilul qur'aanka ah ee qur'aanka xambaarsan iyo qofka waayeelka ah ee diinta islaamka ku duqoobay ee muslimka ah ee ay cinrada ka soo baxday waxaa jirta beryahan dambe in macallimiinta lagu dhiirrado ani waxaan ka mid ahay macallimiinta dugsiyada gaar ahaan reesuuqa xoolaha macallimiinta waxaa dhacday in lagu dhiirrado waalidiinta qaar ay dhahaan macallin cunugayga maxasaan u yeeshay maxaa u tuntay maxaa kan doodii iyo dacwadii iyo qajajacda ay bataan waxaan leeyahay waalidiinta gaar ahaan ilaahay ha ka cabsadeena cunuga haddii markaas aysan laf jabneen oo ay ilig jabneen oo jirkiisa wax muuqda ay ku oolin in macallinka loo soo dacwoodo waa khalad weyn macallimiintii hore ee baadiyaha wax ku soo bari jireen cayaalka waxay ahaan jireen waalidiinta horta hooyo wax la yidhahda dugsi ma imaan jirin odayga bes ah mas-uuliyadda qaadi jira lala xisaabtami jiray odaygana markuu cunuga keenaa muxuu leeyahay ma taqaaniin macallin aniga lafahan leh adigana waxaad leedahay jirka hilibka iyo maqaarka adaa iska leh cunuga isagoo maqaarka ka fiiqan xataa haddii guriga tago waalidka wuu ku qanacsanaan jiray laakiin hadda garaafeer hadday gaarto hooyada cunuga waxaa laga yaabaa inay beeshin ama baaf inta u dhigto usoo qubayso subaxii markay u qubaynaysa hadday ulyar ku aragto way soo qaylinay waxay leedahay macallin haye cunugayga si xunaa u dishay waa sax hooyo beer wax dhalayaa ku yaalla hooyo way xanuunsanaysaa laakiin wax lagu baraada cunugaada wax lagu baraa ma taqaana adiga cunugaada qaladaad maalintii wuxuu galaa ugu yaraan markuu u weeryahay 20 ama 30 khalado galaa haddii 15 la cafiyo ama 18 la cafiyo laba ma la cafina ama hal ma la cafi kara cunugoo caynaya cunugoo gardaraysanaya cunug qur-aanka akhrisalaa u sheekaynaya oo ka mashquulinaya macallinka naftirkiisa waxaa laga yaabaa inuu ku soo afceliya haddoosan macallinka ka cabsanin uu ku soo afcelinaya macallinka gaar ahaan waxaa ugu badan ardayda macallimiinta isku dayda inay yacni dhibaateeyaan ama ay ku soo warceliyaan ama ay quursadaan ardayda xoogay soo roroonaatay 15ka 14ka 13ka ayagoo weliba iskugu jira gabdho iyo wiilal haddii macallinka aan fasax buuxa la siino aan la dhihin macallin tilaabta ugu habboon ka qaad cid kula hadlaysa mal haddaan la dhihinoo macallinka aan la dhiirigelin macallinka naftirkiisa ma tumi karo oo hooyadaas oo qaylinaysa maxaa u dishay maxaa u yeeshaa leh
waxaan leeyahay yaan la diidina canaanta ilmaha la canaananaya macallimiinta way ka dharagsan yihiin canaanta inay xad leedahay oo alxamdulilah rabbil caalamiin xadkeedan aan la dhaafsiin karin way ogyihiin laakiin iyagoo sidaas og haddee wax canaantaano canaanta xataa ay xadeeyaana la sii daba taagan yahay marka taas waxaan ka leeyahay waalidiinta sharafta leh ilaahay ha ka cabsadeena kelimadeydii ku aadaneeday maqaamkan waa intaas insha Allah taala intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay macallinka sida wanaagsan markaasi inoogu buraarajiyey kelimooyinka qayimka ah wadaad baa wuxuu dhihi jiray macallimiinta ixtiraamkooda markii laga hadlayay oo isku xaafadana wuxuu dhihi jiray haddii aad maqasho macallinka macallinku macallinkii haddii ku saddex eray waa mise afar u gaarsiinaya macallinka haddaad maqasho ammaanay soo socota macallinka uu wanaagsan yahay macallinka waxa la siiyo macallinka ha loo waco laakiin macallinku hadday imaato wuxuu yidhi waxuun la soo socda macallinku ilmaha muxuu yahay macallinku haddii la way xunta odhan macallinku laga dhaafo wey macallinkii haddii loo kaafka la hoos dhigan wuxuu yidhi wax kala soo socdaan macallinkii miya kan macallinkii maanaa taxqiira ku jiro yidhi marka macallinka la helaato macallinka loo waco maanta qadaha la siiyo macallinka dhar la siiyo macallinka ha loo dhimriyo macallinka ha loo waaniyo macallinka loo duceeyo macallinka saas haato bash waa maasantihiin waalidiinta macallimiinta qiimeynta waxaa la dhahaa qadarka waalidka oo macallinka uu karaameeyo uu u dhowaado la xiriiro la xisaabtamo cunugiisu wanaagsanaana laakiin maalinka dugsiga aad keenaysay haddii kol iyo xiriir idinkugu dambeeyo adna cunugaaga ilmahaas oo iskaga yacda iskaga soco iska ahaanaya laakiin haddii macallinka umaras macallin cabdiraxmaan casharka ka baxay qur-aanka tuumaraya macallin ka waran fahankiisa macallin u duceeya macallin $50 insha Allah bishaan iyo sanadkan zakadii soo go'day waa adiga hadda macallin zaka la siinay markiisa zakada macallinta la siin karaya jazakumullahu khayran inta badan dadka zakada ka go'day waxay siinayaan reer abtii reer iidilaysiinayaan walaana marka intaas waxay ahayd macallimiinta ku dhiirigelinayay marka anigana macallimiin baa soo ahaan jiray jazakumullahu khayran waa un dhiirigelin macallimiinta marka la dhiirigelinayo ma ahan macna lama jeedo macallinka markasto baahidiis way daran tahay waxa la silamado macallinka dhiirigelin uu baahan yahay waalidka macallinka wax siinay kaliya ma ahane waa midka la socdo xaaladaha macallinka wixii la soo gudboonaado waayo ilmaha hadda adiga 8 ama 6 ama 4 ku joogto say ku dhibaan waa aragtay ayagoo isla dhasheen ka waran ku aan isla dhalan hal meel isku keenay 70 ama 60 ama 50 ah oo qaarkood dabeecado kala duwan waalidiin kala duwan iskaga dhalay jifooyin kala duwan ka kala yimaaday mid xanaaqay mid wax ku dhufunay mid iska mataqay mid iska kaadinay mid oo 10 gafay mid intaas dhan uu xambaarsiin marka waa in macallinka la shaqeeyo arin aadeed muhiim u tahay way macallinku tilmaamay fadiilada Sheekh Cabdiraxmaan waan ugu mahadcelinaynaa intaas tacliiqeed waxaan u sii gudbaynaa kelimooyinka kale ee waalidiinta iyo macallimiinta soo jeedin lahaayeen ardada waxaan u ceynaa Mucaad Cabdiraxmaan Jaamac ayaad yarno akhrin doona insha Allah ta'ala wa in ahadun min al-mushrikiin istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manahu dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun kayfa yakunu lil mushrikiin 'ahdu 'inda Allah wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'inda al-masjid al-haram fama istaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqin kayfa wa yadhharu 'alaykum la yarqubu fikum illa wala dimmatan yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun ishtaraw bi ayati Allah
xafladan si soo gaarayna marka waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan xuduurka madrasada Khaliilur-Rahmaan ayaa xaflada si toos u dhiganaysa waxaana loo dhigayaa arday 14 gaaraya sida wajiidoodii dhabarkii dambe kaga muuqda waa 5 gabdhood iyo 9 wiil ayaa xaflada loo dhigaya waxaan ku faraxsanahay inaan kaga soo qayb galno anigoo markaasi aan ugu faa'iideysanayno xuduurka waalidiinta iyo waalidaadka iyo macallimiinta iyo muallimaadka dhamaantooda jazakumullahu khayran soo dhaweyn doonaa Ifraax iyo Kawthar ayaan soo dhaweynaynaa si markaasi isu weydiiyaan su'aalo ku saabsan quraanka ku soo dhawaada Ifraax iyo Kawthar الكتب لغة جمع كتاب بمعنى مكتوب وشرعا الكتب هي الكتب التي أنزلها الله تعالى رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. ما أهمية الإيمان بالكتب؟ أهمية الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان المسلم إلا به. اذكر عدد الكتب المنزلة من السماء. عدد الكتب المنزلة من السماء المذكورة والقرآن في 4 أمور. الأولى التوراة على موسى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورا والثاني الإنجيل على عيسى كما قال الله تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل الثالث الزبور على داود كما قال الله تعالى وآتينا داود زبورا الأربعة على القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال لقوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اذكري موعد الاتفاق بين الكتب السماوية. تتفق الكتب السماوية في عدة أمور. الأولى وحدة المصدر فالمصدر واحد وهي منزلة من عند الله. الثاني وحدة الغاية فالكتب السماوية غايتها واحد وهي تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى دين الإسلام. الثالث مسائل العقيدة كالإيمان بالرسل واليوم الآخر كالإيمان بالرسل والبعث والنشور والإيمان باليوم الآخر. كم ينقسم الناس حول الكتب السماوية؟ ينقسم الناس حول الكتب السماوية إلى 3 أقسام. الأولى قسم كذب بها كل يوم أعداء الرسل. الثاني قسم آمن به كل يوم المؤمنون آمن كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. الثالث قسم آمن بعد الكتب وكفر بعدها وهم اليهود والنصارى كما قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. تحدث عن القرآن الكريم ومراحله بإيجاز. القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب بسورة الفاتحة والمكتوب بسورة الناس. وصدق المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله عز وجل ليس مخلوق كلام الجليل. كم مراحل نزول القرآن؟ مراحل نزول القرآن إلى 3 أقسام من الله إلى الله المحفوظ من الله المحفوظ إلى السماء الدنيا من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اذكري بعضا من أسماء القرآن وصفاته. أسمائه القرآن والكتاب والفرقان والذكر. ومن صفاته النور والهدى والشفاء والرحمة. way ku mahadsan yihiin Kawthar iyo Ifraax sida wanaagsan wali waxaan ku gudujinaa qaybihii dambe ee xafladda Qur'aan dhameyska madrasada Khaliilur-Rahmaan ayaan insha Ar-Rahmaan ku gudi jirnaa waxaan insha Allah taala soo bandhigaynaa su'aal dhaxtaala oo markaasi ay noqon doonto barnaamijka dhaxtaalkiisa maadaama aan soo gaarnay qaybihii dambe gabagabada waxaa la rabaa maamo oo suuratul Faatiha akhrinayso ayaa la rabaa maamo weyn oo maamo ah oo suuratul Faatiha akhrinaysa la rabaa
يا هذه آخرين ويسوي بحزان أي مامو وين أو سورة الفاتحة آخرين يسوع $1 ولا طورة ولا دعينا مرة مامو دوكسي كده كتنا مرة وينيا دوكسي كلا دايرة تادي لكن دوكسي معلن كمرة مامو ينقدر مودر يتعمل سؤال واي معناه سؤال لا تعال واي مامو سورة الفاتحة آخرين على الرواء بل فاهمين مياه وقفك آخر سنة وحي كقولي سنة $1 حيه ها ماما أو سورة الفاتحة آخرين على الرواء حيه مدى الصحيح القانتو ماموين كلا أول فرض كفاية كريدة هذا ما صوت إما هو ماشي هذا سكجو كتا يا مام وات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله ما سبحانه وأخرسي والله قراءة عمرو يا أخرسي ملك يوم الدين يا أخرسي ماموين كمان تحشونا يعني أيضا ملك صارتي صدق أنا أكسن يا أخرسي oo markaasi laxniga ka maran ilaahay ha barakeeyo macnaa tijaabe ahayd maamooyinka qaar markay akhrinayaan faataxada an'amtu calayhim qaar dhigi kara dalro marka maamadaas ay idin badbaadisay waa maasantihiin halkeeda $1 way leedahay waan u duceynaynaa waa maasantahay maama insha Allah taala waxaan ku gudujinaa intaas waa iska dhiirigelinayd ilmaha dhan way soo kaceen marka ilmahan $1 ayagana hal su'aal in loo raadiyo waaye waxaan wacaynaa arday kamida ardayda dugsiga dhigato oo la yiraahdo Cabdurrahiim Ibrahim Cabdullaahi ayaa aayado quraan inoo akhrin doono kadibna ardayda soo istaagtay su'aal weydiin doona ayagana say ugu faa'iideystaan $1 aan bixin doono insha Allah waxaan soo dhaweynaynaa Cabdurrahiim Ibrahim Cabdullaahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا آدي هذا يوماسين هاي أرضيقاسي waxaan rabnaa su'aasha ku xigta ayaan gudgali doonaa gebagabadii aan soo gaarnay waxaa la rabaa arday oo da'diisa aan ka weynayn 7 jir inuu su'aashan ka jawaabo su'aasha waxay u dhacaysaa sida tan quraanka meeqa sano soo degayay imise sano ayuu quraanku soo degayay ilaa hadda ma soo degaa ama horta waa dhamaaday quraanka ma soo degaa imise sano ayuu quraanka nabi ku soo degayay yaa loo soo sheegay asaa sheegayo cunug ilmaha ugu daad yar la rabaa ayaga $1 qacsiinay ilmaha 7 jirka ala rabo wixii ka yar haye wixii 7 ma ay says yaqaan meeqa sanadkii sheegay haye ma sha Allah magacaaga sheeg oo jeeso afka ku dheh مصعب haye
jawaabta laatii saddex sano ما شاء الله مصعب صح وجواب والله لواتي سدح سنة قرآن كسو دقاي نبي قاسيقو أفرتن سنة جرى قرآن كسو دجيي أم نبي لقا دقاي كنت لحدن إيوه سدح أنا وكرد أنت مرك لواتي سدح سنة قرآن كسو دقاي وحي كدمي قرآن مسودقين وحي كورين مسودقين وما سينيا مصعب على $1 قاع سيستي مركا سينا ولي وحان كوكو دنيا قيبه دنبه حفلة وحان وعدونا أرضي كاملة أرضها وإنه آخرين دون آيات القرآن الكريم ولقوا مقعوا مصعب علي السياد فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين aad ayuu mahadsan yahay ardaygaasi aayadahaasi quraanka inoo akhrinayay waan ku mahadcelinaynaa weli waxaan ku guda jirnaa qeybihii dambe ee xafladda ayaan soo qeybihii dambe ee xafladdan soo gaaraynaa su'aashii wiilisi la weydiiyay oo kale waxa la yiraahdaa gabdhaha yar yar hal su'aal la weydiiyo gabdhaha waxa laga rabaa in $1 la siin doono gabar yar 7 jir ah oo sheegayso nabiga caruurtiisa 7 waay gabdhaha bes laga rabaa wiilisha dhan sheeginaaday gabdhaha nabiga dhalay markay ay 7 yihiin 3 wiil 4 gabdhood 4 gabdhood laga rabaa magacyadood bes ha gabar yar $1 jabsanayso nabiga ilmihiisa taqaano ilma abaab waa taqaana maxamed faarax iyo wadadamo nabiga ilmihiisa laga rabaa marka macalinku waa ku baray ka faa'iideyso amra magacaygu waa afar waa soqoyo faadimo muqaltuum zaynab gabadhaan wiilisha gabdhaha sheegay afar sheegtay marka way maasan tahay nabiga wuxuu dhalay 7 caruur dhalay qaasim zaynab ruqiya faadima mukulthum iyo abdullah ibrahim dhamaantood nabiga way ka hor dhinteen ilaa faadimo oo nabiga 6 bilood ka dambeysay caruurtaas oo dhan waxa dhashay khadiija ayaa dhashay marka laga reebo ibrahim waa maasantiin faa'iidadaas waxay ahayd dhaxtaaleno ahayd waxaan soo dhaweyn doonaa randa mar rasuucnabe randa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق مبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم
مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. u mahadsan tahay gabadhaasi lagu magacaabo Randa sida wanaagsan inoo akhrinaysa aayadaha quraanka. waxaan soo dhaweyn doonaa haddana aayadaha quraanka ee ardayda quraanka dhameysay oo aad u badan qaar kamid ah wiil aan ku guda jirnaa. waxaan soo dhaweyn doonaa insha Allah Maxamed Yuusuf Umar. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Wa laqad aataynaka sab'an minal mathani wal القرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ardaygaasi oo aayadaha inoo akhrinayay. weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii dambe ee xafladda. aayaadka quraanka ayaa aad u tiro badan ardayda akhrin lahaayeen waqtigan aanu kulaalaya. waxaan wici doonaa gabar lagu magacaabo Ifraax Abubakar Xuseen ayadana akhrin doonto bacd min aayaati Allah. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Walaqad sarrafnaa fi haadhal qur'aani lin-naasi min kulli mathal wa kaana al-insaanu akthara shay'in jadalaa wa maa mana'a an-naasa an yu'minuu idh jaa'ahumul hudaa wa yastaghfiruu rabbahum illaa an ta'tiyahum sunnatul awwaliin aw ya'tiyahumul 'adhaabu qubulaa wa maa nursilul mursaliina illaa mubashshiriin wa yujaadilu alladhiina kafaruu bil baatili liyudhiduu bihil haqq wattakhadhuu aayatii wa maa unziruu huzwan wa man adlamu mimman dhukkira biaayaati rabbih fa'arada 'anhaa wa nasiya maa qaddamat yadaahu innaa ja'alnaa 'alaa quluubihim akinnatan an yafqahuuhu wa fii aadanihim waqraa wa in tad'uuhum ilal hudaa falan yahtaduu idhan abadaa. aad iyo aad ay u mahadsan tahay gabadhaasi aayadahaas inoo akhrinaysay. waa mahadsan tahay. weli waxaan ku gudinaa qaybihii dambe xafladda. kelimo ayaa waxaan siin doonaa martidana la joogto insha Allah daqiiqatayn. al-ustaad Cabdifataax Abubakar ah maamulaha madrasada al-Manhal falyatafadal mashkuura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
dhammaan waa mahadsantihiin martida qaaliga ah iyo waalidiinta sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha mudan ee ku soo xaadira halkan iyo dhammaan macallimiinta sharafta leh ee goobtan soo xaadiray xalfadan quruxda badan leh xalfad la dhigaa xaqiiqatan markaa nafsadeeda fiiriyo waa mid ugu qaalisanaya isleeyahay sababtoo ah quraanka kariimkii ee kalaamkii ilaahay ah ayaa maanta meesha lagu xusayaa dhammaan xalfado waa dhiganaa way kala duwan yihiin laakiin xalfadii mid ugu sharafta badan nafsadeeda markaan qiyaasay ay maanta ila tahay waxa sharaf ah xalfadii ugu horeysay ee noocan oo kale ay ka soo qayb galay inay tahay maadaama xaflado badan ka soo qayb galay laakiin tan waxay tahay sharaf aad u xusan waxaan rabaa maadaama waqtigii oo kulul yahay dhammaan mashaayikhaygu waaweyn ee cilmi badan hortay soo hadleen ee macallimiin sharaf leh iyo dhammaan ardada sharafta leh madrasada ka wada hadleen meesha kalimooyin ka soo jeediyeen waxaan rabaa hal qiso yar oo gaaban maadaama kulal ay tahay waqtigan oo kulaalayo waxaan rabaa kalimad dheer inaan soo jeeday laakiin waqtiga aanu beeqaaminaya maalin ayaa waxaan nooga sheekaysay maamo quraanka aad uga dhibaneed iyo kayfiyada ay martay xaqiiqatan maalintaasi waxa qiyaasaya hadda 10 sano ayaa ka soo wareegato maalintaasi nafsadeeda sida u bedelmatay quraanka ugu bedelmatay ilaa hadda wadadaas ayaa ku socdaa markaasi nala sheekeynaysa hadda dhow ay dhimatay markaasi maxaan ku dhahaa daadeeda taqriiban markaa qiyaasa 80 jir ilaa 70ka ay u dhaxaysay dugsi sidaan oo kala oo aniga awlaad ila dhalatay waalidka aniga dhaleen qaar kamid ah ayaa quraan ku qalan jibinayeen meesha ay ka hadlaysay waxay dhahday anigoo jiro 30 sano ayaa quraanka soo bilaaway haddana wali ma gaarin quraanka kala barka hal subaxna quraan ma gambinin waxay dhahday maxaan ku dhahaa maalin walbana waxaan jeclahay inaan quraanka dhameeyo intaana dhimanin ee igu duceeya maalinkii dhimanaysay quraanka 114 ayadoo kor ka xifdisan ee kelimad waliba ama aayad waliba iyo nambarkii ku qoran tahay safxaday ku taala ayadoo taqaan ay dhimatay intaas waa mahad dhamaanteena insha Allah taala waxaan ku buraarujinaa waa quraanka kalaamka ilaahayna ciyaar maahan maalintaasi nafsadeeda waxa ku bedelmatay in anigoo markaasi maxaan ku dhaha quraanka waa bartay laakiin ma daa'imi jirin in aqriya mar dhif ayaa laga yaabaa in aqri maalintaas go'aanka qaartay bishii waxa laga yaabaa jeer 3 jeer in 4 jeer in dhamay quraanka maalintaasi sababtoo cazimada qaatay waxa arka qofkaas waa yeelka micnaha ugu sigaya quraanka inay micno yar ahayn kadib baxti badan ayaa sameeyay waa baaray internetka ayaa galay mashaayikh ayaa la fadhiistay waa baaray waxa ii soo ogaatay in faa'iido oo dham iyo horumar iyo noloshaada oo isbedesha ina kalaamka Ilaahay ku dhigtaa inuu yahay waxaan baranaynaa maadi ha ahaado wax walba ha ahaadaan waxa aas u ah kalaamka Ilaahay marka insha Allah taala dhamaan ardada waxaan kula dardaarmayaa maadaama waqtigu uu kulul yahay ee arday badan ay sugaysa kelimada kalaamka Ilaahayna ku dhigtaan waalidiintana maxaan ku dhahaa guriga joogan ay dhahayaan quraan ma barakarana ogaada 80 jir dhammaan inta joogta qofka ugu weyn meeshan 30 sano ma dhaafin qofkaasi maanta 80 sano jir ee ku markana maxaan ku dhahaa quraanka doonaya inuu barta nilamid ayuu yahay waa insaan jeclaada quraanka mar walba insha Allah taala waxaan igu dardaarmayaa kelimadeeda maanta ahaanaysa qisadaas yar inaan ku soo gaabiyo insha Allah waxaan jeclaa inaan kelimad kale ka jeediyo laakiin waqtiga iyo kulaalkii markaan fiiriyo insha Allah intaas ku soo gabagabeynaya waxa kale u mahad celinaya maamulaha madrasada Ustaad Ibrahim Abdullaahi Maxamed sida quruxda badan ugu soo casuumay xalfadaani quruxda iyo qaayaha iyo mudan iyo dhammaan macallimiinta kale ee saaxiibanaane qaarkood xataa ay meeshan fadhiyaan ani aan maamulahay ma sha Allah farxada ay tahay maanta inaan ka soo qayb galo dad badan oo maamulahay macallinka madrasadana maamulkiisa ayaa soo ahay qayb macadkeena leeyahay qayb kamid ah maxaan ku dhahaa luqadda carabiga iyo shariicada islaamka lagu barto ayuu qaybta luqadda ka soo qalin jibiyay maantana farxada ay tahay in xalfadan ka soo qayb galaa macallimiin kale ee madrasada soo martay ee meesha fadhisa ayadana waxay tahay farxad iyo sharaf ay tahay in kelimadan hortooda ka soo jeediyaa dhammaan waalidiinta sharafta iyo qiimaha iyo qaayamada waxaan iga codsanayaa dhammaan in ku tarbiyaysan awlaadiina kalaamka Ilaahay kalaamka Ilaahay waa shay qaali ah waa muhiim in qof waliba ogaataa maanta wax ka bilaawataa inuu muhiimad qaas ku leeyahay in awlaadu ku tarbiyaysaa habeenkii waqti u sameeysaa isbuuci waqti u sameeysaa bishii waqti u sheegtaa la sheekaysata oo dhaada hooyay aab diinka ee quraanka maxaan ku dhahaa meeqa mara markna jecesha ina maalinta aqrisaa meeqa mara jecesha ina bishii aqrisaa meeqa mara jecesha isbuuci inaad aqrisaa ina ciyaalkaada kula sheekaysataa ee awlaadaada ina ugu sheekaysaa TV noo soo gili iyo maxaan
ku dhahay musulsal hebel iyo kada wa kada wa kada waxaana meesha soo koobnayna intaas ayaan igu codsanahay insha Allah taala waalidiinta sharafta leh waana mahadsantiin insha Allah taala wa shukran lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aan dhahay maamulaha iskuulka macad almanhal barashada luqada carabiga iyo shareecada qaybtaani xaafadana deegaankan suuqa xaalaha markaasi kelimadaas iyo mahadcelintaas oo u muujiyay wada shaqaynta bahda waxbarashada waa arin aad u wanaagsan haday ahaan lahayd dugsiga haday ahaan lahayd macadka haday ahaan lahayd iskuulka dhammaan waalidiinta in la wada shaqeeyo waayo wax loo socdo waa kobcinta iyo barbaarinta ubadka weeyaan waxaan soo dhaweynaynaa arday kamid ah ardayda dugsiga dhigato Sahal Maxamed Salaad aayado quraan inoo akhrin doono iyo gabagabadii xafladan ku soo dhawnay marka Sahal محمد فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ما سيهاي سهل محمد جبدي حفلنا سو غارني مركبه waxaan wixi doonaa maamulaha macalinka dugsiga الاستاذ معلنك الدكسي ayaan wixi doonaa Macal Ibrahim فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد إلهي باكم محسن سبحانه وتعالى علي نوفذ ذي حفلة قيمها بدن أولو إنينا كلام رب العالمين مع ذلك كذب إن شاء الله تعالى وعن هذا ما دعين ليا والدينتي علمدي أرضيدي كساقب كشيء حفلة قيمها بدن وعربا وحي وعدا يوانا علمدي هراء يجيدين أرضيدبا وحربي وحير إن قدام اللابتو وكسابس المدرسة مدرسة وحلا أساسي لو كنت وين شنتي أو توم بريك دمنتها لو كنت وين شنتي أو لو بريك دمنتها يا الله أساسي إن شاء الله تعالى أرديف برادنا أرديف ربنا وكلي بنين كانوا ويدكتان مركا وحربا وحيابها قار صومرين أو إن لبراجي مضن حفلتي كان كهري إن برجوا ربي laga waa ka gaabsaday laakiin tan insha Allah taala inaan baraajiyo oo waalidiinta dhigtay furaan ay si fiican u dhageystaan ayaan rabaa insha Allah taala idinkoo raaliya madarasadu way ogtihiin arday far badan oo isku noocan ahayn isku dhaqan ahayn isku weerad ahayn ayaa la keenaya isku dhaqan maaha isku sharaf maaha ardayda qaladkooda far badan ardayda هذا برق اللقماي وحصدن وأردي ميسو كان ودريم كتير هذا أفرع على كوي جوكتا خميستي جمعيدي أيا كل بقبتها وحلا معنا كوشيجا دي سبت اللي جارو وحن كوشيجا معلنك في جمعيدي خميستي بسوا أنا وشان تنبري أنا لجونو صباح الله مربكي محمد دمر مد هذا كلام ardaydu way iska badan yihiin inkastoo caruur ay yihiin oo hadalkoodii aan inta badan tixgal aan lahayn way iska badan yihiin arday wanaagsan oo sharaf leh oo macallimiintooda ixtiraam ay ku jiraan ma sha Allah inta macallimiintooda ixtiraam ayaa badan laakiin waxa raba ardayda yar oo macallimiinta ku xadgudbay oo ardayda kale ay ku daynayso waalidkooda waxaan rabnaa inay ku digtoonaadaan
culammadu waxay dhihi jireen dadkii horeba diinta waxaa lagu bartaa laba shay dadaal iyo duco ayaa lagu bartaa dadaal iyo duco ayaa lagu bartaa qof waa inuu soo dadaalo haddii aad dadaasho oo macallinkii aan ku xabaarin ilaahay ma qadar in aan u xabaarne laakiin xabaarku maaha ilaahay saan ku yeelo maaha halkii mar maalinka ka naxiso intaad xabaarku filan laakiin insha Allah taala waxaan ka baraynaa haddii qalbiga wax soo galaan ilaahay iska cafiyo aan wax noo qaban ayaan ilaahay ku rajaynaynaa marka ardaydu qaar ka mid ah macallimiinta si aad xun ay u dhaqmaan magacoodana shaab mar rabo meesha meel lagu sheego maaha laakiin waalidiinay ogaada ardayda oo qaab daran inay ku dhex jiraan horta la socdo midda kale haddii cunugan wax ku sheego hubso waxa ma jiraan cunuga soo dacwooday tusaale gaaban wuxuu macallimow wiilkan waa caayir markaas waxaan dhahay waa ka cilna ana hore uma weydiinin adna mar raba igu soo laabtay markaas wiilkan waxaan idhi war maxaa kugu sameeyey way caay muxuu ku yidhi wuxuu yidhi aabbaa sheekh waay daduu wacdiya intaas maceeba caaymiya intaas anugaan fahmayn sheekh ma fahmay wax loola jeedo aabbaa sheekha uu yidhi way caay markii la baxeen bannaankaas ku dagaalan haday maaya cays waxay gaartay in waalidiinta isku dagaalaan naagii ilmihii waa dhaamaan iyagana hadday carruurtan soo dagaalaan waxaan rabay haye adan faraqad la yiraahdo inagii maxaa liigu taabtay macnaa inaga magi celina dugsi waa kala baxaa adaa kalbeys kala baxa anaga soo aadin laakiin waxaad ogaataa carruurtan inagan qofaa la dagaalay kan qofaa la dagaalay ma inaa kor u qaadid adaga waalid lagaa rabaa inagan maskaxdiisa inaad waxba ka korisaa lagaa rabaa inaga maskaxdiisu meel aan ma gaarayso oo si mustaqbalka kama fakarayo hadalkan haddaad tiraahdo maxaa kuu imaana ma ka fakarayo warkan haddaad samayso maxaa kuu imaana ma ka fakarayo laakiin adaa lagaa rabaa inaad ka fikirto waalidkan carruurkan dhalay carruurkan hadduu wax ku arko inuu hubsooto waa muhiim waxa ugu muhiimsan waa halkaas inagu wax ma sameeye hadday maku soo dacwooday macallin maku soo dacwooday hubso horta inaad soo shirtagin hubso marka walaalayaal raallina ahaada meeshan waa kuleel ogoo bariisna waa jira kulley waxaan samaynaynaa ardayda gudbinaynaa haweenka waaweyn iyo culummadu way joogayaan marka insha allahu taala intaa noo sabro waxaan ku bilaabaynaa carruurta iyaa gudbinaynaa culummadu iyo waalidiinta haweenku waaweyn insha allah waxaanoo joogeen raallina ahaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin macalinka uu mahadsan yahay sida wanaagsan waa un dhiirigelin iyo maxaa la yidhaahdaa toosin waalidka iyo ardada antoodiba wixii dugsiga ku dhaco dugsiga in lagu xalliyo aysan bannaanka iyo maxaa la yidhahdaa meelaha aansan laisku cijeynin waa arrin aad u wanaagsan weeye waa insha allahu tacaala waan rajaynayna insha allahu raxmaan in waalidiinta la shaqeeyaan macalinka wixii caqabadana kala shaqeeyaan biidn illahi tacaala waan u mahad celinaynaa gebagabadii xafladdan si soo gaarnay intaanan xafladda soo gebagabaynin waxaan shahaadooyin la siin doonaa ardaydii qur-aanka dhammaysay ardayga magaciisa aan wacno ha soo yimaado insha allahu tacaala macallimiinta ayaa shahaadooyinka ku karaamaynaynaa macallin ibraahim iyo macallin aadan iyo macallin حسين يا معلم عبد الرحمن أفرتاس إن شاء الله تعالى شهادة نوبحين دونان فلتفضل waxaan ku soo gabagabaynaynaa wax laga soo khatimo sidaan quraanka u furfuranay waxaan ku soo khatimaynaa ku soo gabagabaynaynaa aayadaha quraanka arday kamid ardada Hussein Mahmoud Mohammed ayaa noo soo gabagabaynaya falyatafaddal ya Hussein a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا